शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा दीन दुनिया दे मालक हाजरा हजूर फर्ज धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जियां दी पावन हजूरी विच बड़े ही प्यार सत्कार सहित जुड़ बैठ करके शाम दे सुंदर दीवाना दा आनंद आप जी मान रहे हो। सतगुरां दी दया सदका कल शाम दे दीवाना विच सरवण कीता सी आप जियां ने। कुड़ाम दे पीर भीखम शाह गोबिंद राय जी दे दर दी दहलीज ते बैठे ने। मन विच इको एक तमन्ना है गुरु दे दर्शनां दी। जदों परिवार ने दर्शन ना कराए खाना खाना छड़ दिता, पानी पीना छड़ दिता है। परिवार की पहली कोशिश है कि कोई पीर फकीर मुसलमान है किते औरंगजेब ने ना भेजा हो, इस करके इन्हां नूं इत्थों वापस किया जाए। पर इन्हां महापुरखां दा हथ वेख के परिवार भी हैरान होया, संगतां भी। 2 दिनां दे विच हज़ारां संगत इस महापुरख के आस पास बैठी है। बस इको इंतजार है कदों दरवाजा खुले कदों दीदार होण। वार वार सतगुरां दे मामा कृपाल चंद आउंदे ने, जवाब दे जांदे ने, कदे मिठे बचन कह जांदे ने। अजे तक कुछ भी होया नहीं। इत्थों तक आप संगतां ने सतगुरां दे पावन इतिहास दा आनंद माणिया सी। आओ कुछ समां सुरतियां अते बिरतियां नूं एकाग्रचित बनाइए। गज वज के प्यार सहित जपो जी सतनाम श्री सतनाम श्री गुर के घर की ए मर्याद दूरी नहीं जग बिनती आद। हुण गोबिंद राय जी दे दरवाजे दी दहलीज ते पीर भीखम शाह मुसल्ला बिछा के चौंकड़ा ला के बह गए। मामा कृपाल चंद दी अंदर जाके सुनेहा दे रहे ने, कहंदे ए लगदा मैनूं कोई रब दे प्यारे ही ने। इन्हां दा लिबास इन्हां दा हथ किसी साजिश दे तरफ इशारा नहीं करदा, क्योंकि इन्ने सीधे साधे ने, सब कुछ छड्ड के बैठे ने। जे दुश्मन होएगा किसी वास्ते वो छल कपट कर सकदा है, पर भुख प्यास नहीं जर सकदा। मानी मन मामा कृपाल चंद जी दे एहसास हुंदा है कि कोई औरंगजेब दे शख्स नहीं लगदे, ए रब दे प्यारे ने। सुन कृपाल जुत सेवक सारे श्री गुजरी टिक सकल विचारे। हुण मामा कृपाल चंद अपनी भैन गुजर कौर जियां नूं इह गल समझा रहे ने, भैणे मेरी फिक्र ना कर, मैं वेख लिया, मैं परख लिया, मैनू ते लगदा है कोई वो रब रंगी रूह है, सिर्फ सतगुरु दशमेश जी दे दर्शन करना चाहुंदी है। हुण इस परिवार दे विच माता नानकी जी बैठे ने, कुछ सेवक ने, कुछ दास ने जो बड़े नजदीक ने, वो सारे सोचां विच पए होए ने, क्योंकि किसे दे दिल दा नहीं पता कोई किदा है। बाहरों ते बड़ा जमाना धर्म का लिबास पाई करदा, पर मन करके की पता कौन कपटी है, कौन छली है, ते कौन पापी, कौन पुण्य है। इसे करके
ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਦੀ ਸੋਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਫਕੀਰਾ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਹੁਣ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਠੰਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਪਟ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਬੜਾਏ। ਇਹ ਤੋ ਪੀਰ ਮਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਿਖਿਅਤ ਗੁਰ ਕੋ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼। ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਪੀਰ ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਿਬਾਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਜ਼ਾਹਰ ਪੀਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਇਬਾਦਤ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਬੰਦਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਭੁੱਖਾ ਬੈਂਦਾ ਤੇ 2 ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਪਟ ਛਲ ਫਰੇਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਦੇਸੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਾਹ ਨਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆਏ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨਾ ਚਾਹੇ ਨ ਕਾਈ, ਖਾਨ ਪਾਨ ਪੀਕੀ ਨ ਸੁਨਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪਿਆਸਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਜਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਠ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਐਸੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਮਰ ਜਾਣਾ ਏ। ਬੈਠਿਓ ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਖੁਦਾਏ, ਏਕ ਮੁਸੱਲਾ ਤਰੈ ਦਸਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਰਾਤ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਸਾਰੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੇ ਹੋਵੇ ਫਰੇਬੀ, ਕੋਈ ਛਲੀਆ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਦਿਨੇ ਡਰਾਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸੌਂ ਜੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਕੱਲ ਤੱਕ 3 ਸੀ, ਫਿਰ ਤੇ 100 ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਬਚਨ ਅੰਦਰ ਕੀਲਦੇ ਨੇ, ਹਿਰਦਾ ਲੂਹਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਤਸਵੀਰ ਫੜੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਏ। ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਜਿਸ ਲਿਵ ਲਾਗੀ, ਭੂਖ ਪਿਆਸ ਕੀ ਬਾਦਾ ਭਾਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ, ਐਸੀ ਪਿਆਸ ਜਿਸ ਪਿਆਸ ਅੱਗੇ ਤਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝ ਗਈ, ਜਿਸ ਪਿਆਸ ਅੱਗੇ ਤਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਰਸ ਤੇਰੇ ਕੀ ਪਿਆਸ ਮਨ ਲਾਗੀ। ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਪਿਆਸ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੁਝੇਗੀ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸਿਦਕ ਵੇਖ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਭਵ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਜੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਤੀਕ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇਹ ਹੈ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬੈਠੂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਹਾਵਣੇ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਬੈਠੇ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ। ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਕੁਲੀਅਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹਨੇ ਜਿੱਤ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੀ ਹਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਠੈ ਨਹੀਂ ਬਿਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਏ, ਬੈਠ ਰਹਿਓ ਔਰ ਸਾਹਸ ਲੀਏ। ਇਸ ਫਕਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕਰੋਗੇ ਨਰਾਦਰ ਹੋਏਗਾ। ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦਾ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਮੈਂ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ। ਬਿਠਾਉਣਾ ਹੀ ਤੇ ਔਖਾ, ਉਠਾਉਣਾ ਤੇ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਚਿਤ ਬਾਤ ਸੋ ਕਰੋ ਭੁਲੇਰੀ,
ਪਛਤਾਪ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਸ ਫੇਰੀ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਖਾਲੀ ਮੁੜ ਆਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਨ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਨਾ। ਜੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕਾਹਦਾ ਸੂਰਮਾ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਤੇ ਆਰ ਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਹੋ, ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਹੀ ਨੇ। ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਐ, ਪੂਰਬ ਦੀ ਤਰਫ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਖੁਦਾ ਮੇਰਾ ਆਇਆ। ਇਸਲਾਮ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਵੈਰੀ ਬਣ ਗਏ। ਪੀਰ ਮੁਰੀਦ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ। ਵੇਖੋ ਜੀ, ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਾਪ ਕਮਾਇਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਉੱਚ ਪੀਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਏ ਮੌਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਵੈਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੱਗ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਏ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੁਨਤ ਨਾਨਕੀ ਬੋਲੀ ਤਬੈ ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਤੁਮ ਸਭੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਤੇ ਖੜੇ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਟਾ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ। ਪੀਰ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ, ਭੀੜ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇ ਝੁਕਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਰਨ ਕਾਲ ਕੋ ਚਾਹਤ ਰਹਤੇ ਬੜੇ ਗੁਰਨ ਸੋ ਬਿਨਤੀ ਕਹਤੇ। ਇੱਥੇ ਫਿਕਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਿੱਕੇ ਟੰਗਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹੜੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਲਾਲ ਬਾਲਕ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਹ ਪੀਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਇਹਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਹੋਏ ਨਮਰ ਅਗਾਰੀ ਜਾਚਨ ਕਰਤ ਪੁੱਤਰ ਪੁਜ ਭਾਰੀ। ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਕਰੇ, ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਅੰਦਰ ਵੜਦੇ ਨੂੰ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੀਰ ਹੋ ਕੇ ਨਿਵਰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਕੋਈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਕੋਈ ਝਾੜੂ ਲਾਉਣ ਵੀ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਗੁਰਮੁਖਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਕੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਉਮੈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਉੱਚਾ ਰੁੱਖ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਨਾਲ ਪਟਿਆ ਜਾਏ ਜੜਾ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦਗੀ ਬੜੀ ਹੈ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੂਰ ਬੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਹਿਮ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਆਖਦੀ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਿਰ ਚਲਿਆ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੇ, ਕਿਸੇ ਮਿਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਮਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਇਨਕੋ ਪਿਤਾ ਸ਼ਾਂਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਮਹਾਤਮਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਧੜੇ 3 ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਧੜਾ ਸੀ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ। ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸੰਗਤ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਵੇਖ ਲਵਾਂਗੇ।
ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਵੀ ਪਸੀਜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਰੌਣਕ ਮੇਲਾ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਏ ਸਮਾਦ ਲਗਾਵਤ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਧਿਆਵਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਦੀ ਸਵੇਰ ਹੋ ਗਈ, ਰਾਤ ਦੂਜੀ ਦੀ ਬਤੀਤ ਹੋਈ। ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾਇਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਧੂ ਉੱਠਿਆ ਵੀ ਨਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਵੀ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਬੈਠਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ 100 ਵਾਰ ਹੱਥ ਧੋਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 100 ਵਾਰ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਹਾਨਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ? ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਸੈੱਲਫੋਨ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਨਾ 5-7 ਮਿੰਟ ਮਨ ਲੱਗੇ ਫੋਨ ਚੱਕਿਆ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਇਕੱਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, ਪਰਦੇਸੀ ਹੋ ਕੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਧਾ, ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਤਾ ਤੇ ਨਾ ਉੱਠੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉੱਠ ਗਏ ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਹਿੱਲ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਬੈਠ ਦਿੰਦਾ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੌਕੜਾ ਪੱਕਾ ਏ। ਜੋਗ ਸਾਧਨਾ ਸਾਧਤ ਰਹੇ, ਸਿਮਰਤ ਨਾਮ ਅਦਕ ਗੁਣ ਕਹੇ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਫਕੀਰ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਤਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਰੰਗਤ, ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਖਾਵੇ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਥੋੜਾ ਮਨੁੱਖ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਜੇ 2 ਰੋਟੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨਾ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰੀਦਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਈਨ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਕਰਿਓ ਪ੍ਰਸੀਦਨ ਪ੍ਰਭੂ ਅਕਾਲ, ਜੇ ਰਾਜਿਬੋ ਦੁਸੈ ਵਿਸਾਲ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੋਂ ਬਾਦਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਪ ਕਰਦਿਆਂ 27 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 27 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਚ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਾ ਦਿਆਂ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਭੋਲੂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ 27 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਹੇਮਕੁੰਟ ਦਾ ਵਾਸੀ ਆਇਆ। ਜੇ 3 ਦਿਨ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਬਹਿ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬੈਠ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜਗਤ ਨਾਥ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸੋ ਚਿਤ ਕੋ, ਕਰਿਓ ਦਿਖਾਵਨ ਆਪੇ ਸੁਤ ਕੋ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੋਤੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰੌਲਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤੇ ਆਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ। ਫਿਰ ਮਤਭੇਦ ਕਾਹਦਾ? ਇਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜੇ ਸਮਝੀਏ ਤੇ ਇਹ ਖੇਡ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਸਵੱਟੀ। ਜਦੋਂ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇੱਕੋ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਕੰਮ ਬਣਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਹੋਵੇ ਧਰਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਸਵੱਟੀ, ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਖੇਡ। ਖੇਡੀ ਐਸੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ? ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਵਰਤ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੀਰ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਹੱਠੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਏ। ਜਿਨਕੇ ਪੁਰ ਅਬਲਾਕ ਬਸੇਖਾ, ਆਪਲੋ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਰ ਮੁਖ ਦੇਖਾ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿੱਦ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਲਾੜ ਨਹੀਂ ਲੜਾਉਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਇਹ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮੁੜਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੈਸੇ ਅਬ ਬਹਿਰ ਲੇ ਜਾਵੋ, ਪਰਮਤ ਰਿਪ ਕੇ ਨਾਜ ਕਰਾਵੋ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਭੇਖ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਤਰ ਪਰਮ ਪ੍ਰਿਆ ਥੋਰੇ ਜਿਨ ਕੋ, ਕਿਮ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਰੋ ਮੈਂ ਮਨ ਕੋ। ਫਿਰ ਬਹਾਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅੱਤ ਦੀ ਸਰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਏ, ਕੁਮਲੰਗ ਨੇ
इस बच्चे नूं इस ठंडी हवा च लेके जावांगे बीमार हो सकते, शरीर ते असर हो सकता है। पर कहंदे माता गुजर कौर जी दीयां गल्लां सुन सुन के सिख भी भरम गए। करिए ते की करिए। एक कहंदा उठ के जाना नहीं ते दूजे कहंदे असीं बाहर जाना नहीं। आखो सतनाम, रौला पै गया, मुसीबत बन गई है। हुण इत्थे जदों मुसीबत धर्म दी दुनिया च बने फिर गुरु की संगत इकट्ठी होंदी है, फिर संगत दा मता चलदा है। अनेक भात की रक्षा करनी, लगबाज की सबन भरनी। हुण पीर भीखम शाह इको गल कहंदे ने, मेरा गुरु ना किसे तो डरदा ते ना किसे नूं डराउंदा, ओह निडर है, ओहनूं किसे दुश्मन दा डर नहीं। ते गल परिवार भी यही कहंदा भी सतगुर आप परमात्मा ने, फिर रौला क्यों पिया होया है। बस एक खेड़ सी, एक कसबट्टी सी। मुरीदा ने भी आखिया पीर जी जदों तक तुसी बैठोगे साडा भी प्राण असी बैठना है, असी उठना नहीं इथों। फिर बड़े लोग आए, तुहानूं पता सिख किहड़ा घट हुंदे ने, वो चलो फकीरा उठ इत्थे किसे ने नहीं बढ़ना। ड्रामे वाले आउंदे ने, रौला पाउण वाले आउंदे, जथेदारी घुटण वाले बड़े आउंदे ने। हुंदा ही है भी आपां नंबर बनाइए, लोकी कहणगे इहने बुझाता जी, इहने करता जो काम नहीं सी हुंदा। पीर भीखम शाह नूं रुखे बोल बोलण वाले बहुत आए, पर वो साधु ने रुखा सुन के रुखा नहीं बोले। आखो सतनाम, जे कोई खुद भी मारदा ना के हाथी छोड़ लैंदा है। प्यारिया चार फुल होर मार ला पर सज्जण दे दी रार करा दे, असी छेती तुर जांगे। नार परदेसी को दिखरावन, डीठ आद अवगुण परछावन। हुण पीर भीखम शाह नूं अज तीजा दिन हो गया, 3 दिन भुखे प्यासे बैठे। आसरा काहदा नाम दा, क्योंकि सिमरन वाले बंदगी वाले बहुता भोजन नहीं खाते। सिख नूं मर्द ने की सिखाया, घट सौना घट खाना। ते आपां ते 4-5 परौंठे सुख नाल सवेरे, 3-4 रोटियां दोपहरे, 8-10 ना करदे शाम नूं, ते बाकी अल्लम कल्लम बड़ा कुछ इन्ना कुछ छाके भी कही जा मालका च जाग नहीं सवेरे आई। आखो सतनाम, आही लांभा हुंदा ना साडा। बाबा जी उठ नहीं हुंदा सवेरे, उठोगे किवें? डाइट कितनी है, 4 बंदियां दे नाल ते कल्लियां ने खाना, उठना कदों है? फिर सौना लेट है, नींदां वधाईयां होईयां ने। जदों कोई भगती करन लग जाए ओदी नींद घटदी है, ओदी खुराक घटदी है। थोड़ा सवना थोड़ा खाना, गुरमत पाए। भाई गुरदास जी कहते भगती करोगे नाम जपोगे दुनिया तो दूर होंदे जाओगे, उदों परिवार दे जी चंगे नहीं लगणगे। क्यों? उन्हां दी मत हो रहे ते उदों फिर बहुते खाने पसंद नहीं होणगे, बहुता सौना चंगा नहीं लगेगा। प्रभु दी याद विच जागो। पीर भीखम शाह ने खुराक पहले ही घटाई हुई सी, जमी छड्ड दित्ती। हुण ओहदा धरना कोई संसार दियां मंगां वास्ते नहीं, कोई दुनिया दियां लोड़ां वास्ते नहीं, ओदी ते इक्को एक मंग सी, मैनू प्रभु मिल जे। इत्यादिक उर समझो सारे, तिन्ह उठावो बिनह उचारे। माता नानकी जी इक्को गल कह रहे जदों संगतां इकट्ठियां होईयां, कहंदे भाई नूं ते साडी मनदी नहीं, की करिए? ऐदां करो फिर हाथ जोड़ के बेनतियां करके महापुरख नूं ही मना लो। आखो सतनाम, जे एक नहीं जिद करनों हटदे ते दूजे नूं मना के वेख लो। बाबा किरपाल चंद ने सिर हिलाता, इधर वाले मन सकदे ओ मनाउणे औखे ने। आखो सतनाम, साधु मनदे छेती, रब दे प्यारे छेती ते नाराज नहीं हुंदे। जे हो जाण दुनिया दे नाते रिश्ते खत्म कर जांदे हो, ते रब नाल नाराज हो जाण, रब भी भज्जिया फिरदा ओ मन जा, कहना जा परा मैं नहीं मनना, मैं लेना की कहंदा। वो एडे त्यागी हुंदे, इन्ने वैरागी हुंदे ने। अज पीर भीखम शाह नूं मनाउण वास्ते मता पकाया गया, अंदर सलाह कीती गई, कहते हाथ हुथ जोड़ लो, मिन्नतां तरले कर लो, किते फकीर मर ही जावे ना। घर ते देहो रुचिर आहारा, किरत मिष्टान अनेक प्रकारा। सिखां दे नाल सलाह करके गल होई, कहते सोहणे जे पदार्थ बना लो, 36 प्रकार दे भोजन। क्योंकि पंडितां ते साधां नूं आही रास आउंदे, जिथे भोजन वेखिया उत्थे नीत गिरी नहीं। कहते चंगा भोजन बना के थाल ला के देसी घ्यो पा के उन्हां दे सामने रख दिओ। कोई भुखे बंदे सामने भोजन दा थाल पिया होवे, कदों तक चुप रह जूगा। आखो सतनाम, भज्जिया जांदा ना।
ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਛਕਾ ਦਿਓ। ਅਪਰ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਜਾਚਨ ਕੇਰੀ, ਬਸਤਰ ਦਰਬ ਦੀਜੈ ਬਿਨ ਦੇਰੀ। ਭੋਜਨ ਛਕਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਵੰਡ ਦਿਓ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਕੀਰ ਮੰਨ ਜੇ। ਇਹਦੀ ਸਲਾਹ ਏ, ਸਲਾਹ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿਗੜਦਾ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜੱਗ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਧਨ ਦੌਲਤ, ਪਦਾਰਥ, ਸ਼ੌਹਰਤ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਲਾਲਚ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਮਾਲਕ ਵਹਿਰ ਦਰਸ਼ ਤੇ ਬਿਨਾ, ਦੇਹੋ ਤਿਨਹੁ ਕਰ ਆਦਰ ਘਨਾ। ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਦਬ ਸਤਕਾਰ ਇੱਜ਼ਤ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਓ, ਬਸ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਬਣਾ ਲਓ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ, ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲੋ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਲਓ। ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਖੜਾ ਵਿਖਾ ਦਿਓ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸੱਜਣ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜੀ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਪੱਕੀਆਂ ਤੇ ਪਰਪੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਧਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਔਖੇ ਭਾਰੇ ਹੋ ਕੇ ਚਰਨ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਨੇ ਆ। ਵੇਸ ਭਲੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼, ਜੋ ਕਿਉ ਕਰੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਸ਼ੇਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਭੇਟਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਦੇ ਦਿਓ, ਚਰਨੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੰਨ ਜਾਣ। ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਛੇਤੀ ਮਿਕਸ ਜੂਸ ਪੀ ਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। 3 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੂਗਰ ਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬੀਪੀ ਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕਿਡਨੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਾ ਕੰਮ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਸ ਦਾ ਗਲਾਸ ਮੰਗਾਇਆ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਧਰਨਾ ਖਤਮ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਪਾਰਟ 3 ਪਾਰਟ 4 ਧਰਨੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਏ। ਸੁਨਤ ਨਾਨਕੀ ਤੇ ਸਭ ਆਏ, ਚਾਹੋ ਭੀਖ ਕੋ ਮਿਲ ਸਮਝਾਏ। ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5-7 ਮੈਂਬਰ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਆਏ ਨੇ ਬਾਹਰ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਭਾਵੇਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਓ। 3 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਨਾਜ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜਾਏ, ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਭੋਜਨ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਓ। ਜਨਨੀ ਕੋ ਸੁਤ ਹੋਏ ਅਤ ਪਿਆਰੋ, ਹਰ ਬਾਲਿਕ ਬੈ ਆਪ ਵਿਚਾਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ ਵੀ ਹਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਿਸੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਆ ਜਿਓ, 3 ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਆ ਜਿਓ। ਸਾਧੂ ਨੇ ਸਿਰ ਹਿਲਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਗੋਲੇ ਕਰੋ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਭੀਖ ਮੰਗੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤਰਲਾ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਬਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, 5-7 ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਰੀਤ ਚੱਲ ਜੂਗੀ। ਅਨਪ ਦਿਵਸ ਪੇ ਜਨਮ ਭਇਓ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੋ ਬਹਿਰ ਨਿਕਸਨ ਨਾ ਕਿਉ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੇ ਬੱਚਾ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਐਡੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਆਈਏ। ਪੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਮਨਾਉਣ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਬਾਬਾ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਮਰੀਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਲਓ। ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਮੂੰਹ ਤੇ, ਨਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ।
ਜੋ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹੀ ਬਚਨ ਅਟਲ ਹੋਏਗਾ। ਘਰ ਤੇ ਭੋਜਨ ਸਭ ਲੀਜੈ, ਤ੍ਰਿਪਤੋ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੋ ਕੀਜੈ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲੋ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁੱਖੇ ਭਗਤ ਨ ਕੀਜੈ। ਭੁੱਖਿਆਂ ਤੋਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜੂ। ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਭੁੱਖਾਂ ਭਾਖਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਧਰਮ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਰੂਹ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲੀ, ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਪਿਆਸਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮੰਜਸ ਲਿਆਵਨ ਘਰ ਬਾਹਰ, ਤਿਨ ਜਨਨੀ ਨ ਮਾਨੈ ਜਾਰ। ਪੀਰ ਜੀ ਫਿਰ ਬੋਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ 3 ਮਿੰਟ 5 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮਾਤਾ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਆਣ, ਮੈਂ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੂੰ, ਹੱਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਬੱਚੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਬਾਹਰ ਆਏ ਦਰਸੋ ਦਰਸ਼ਨ, ਮਿਲ ਹੈ ਗੁਰਨ ਮਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਪੀਰ ਭੀਖੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਜਾਾਂਗੇ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਫਿਕਰ, ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮਿਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹੁਣ ਪੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ 3 ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਕਰੋ ਮਿਹਰ ਕੀ ਨਦਰ ਵਿਸਾਲਾ, ਸੁਭ ਦਰਵੇਸ਼ ਆਪ ਕੀ ਚਾਲਾ। ਹੁਣ ਸਿੱਖ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਦਰਵੇਸ਼ੋ ਤਰਲਾ ਸਭਦਾ ਮਿੰਨਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਕਰ ਲੋ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਫਕੀਰ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਕਦੋਂ? ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਾਗਦੀ ਬੈਠੇ ਆ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭੋਜਨ ਛਕੋ। ਪਤਾ ਸੀ ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬਚਨ ਤੋੜ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਚਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਕਾਹਦਾ ਬਚਨ ਕਰੇ ਤੇ ਖਿਸਕ ਜਾਏ, ਬੋਲੇ ਸਭ ਕਚਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਮੁਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪੀਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਨਾਜ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਛਕਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਰਬਤਕਾਰ ਸੁਤ ਮਹਿ ਰੰਗੇ, ਚਿਤ ਸੀ क्षमा ਧਰੋ ਸਰਬੰਗੇ। 1 ਘੰਟਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਹੱਠ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਹੱਠ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਭੁੱਖ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਪੀਰ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ, ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਜਵਾਬ ਦੋਗੇ ਉਨੇ ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਮਤ ਚੁਪਤ ਤੂੰ ਪੀਓ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਇੱਕ ਰਸ ਰਹੇ ਮੌਨ ਕੋ ਠਾਨੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਭੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗਾ ਜੀ ਫਿਰ ਪਾਣੀਓ ਪੀ ਲੋ, ਪਿਆਸ ਹੀ ਬੁਝਾ ਲੋ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਧੂ ਬੋਲਣੋਂ ਵੀ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਗਜ ਮਾਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ 4 ਹੋਰ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਆਹ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਭਲੀ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਹੈ ਚੰਗਾ ਨਾਨਕ। ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲਣ ਹਾਰੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਚੰਗੀ ਚੁੱਪ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਚੁੱਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੇ ਤੇ 100 ਸੁੱਖ ਨੇ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਘੁੰਮ ਫਿਰ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜੇ, ਹਿਰਦਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਹੋਵੇ, ਗੱਲ ਫੇਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਗੁਰ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਅਗਾਰੀ, ਨਹ ਬੈਠਨ ਬਨਹਿ ਹੱਥ ਧਾਰੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ, ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬ, ਮੁਖ ਤੋਂ ਵੀ ਬੋਲਣੋਂ ਹਟ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਨਾ। ਸਿੱਖ ਹੁਣ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕੋ ਦਾ ਪੇਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਘਰ ਦਾ ਰਸਤਾ, ਫਿਰ ਰਸਤੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋਗੇ, ਭੀੜ ਹੋਏਗੀ, ਰੌਲਾ ਪਊਗਾ, ਰਸਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਰ ਸ਼ਾਹ ਭੀਖ ਪੁਨ ਬੋਲਾ,
ਸ਼ਰਧਾ ਜਿਸਕੇ ਹਿਰਦੇ ਅਡੋਲਾ। ਭੀਖ ਮਿਸ਼ਾ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਰਸਤਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰੱਬ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਉਠਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਏ। ਪਟਨੇ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਜਬ ਬਰਿਓ ਸਿਰ ਨਵਾਏ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣ ਕੋ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ, ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ ਸੀ ਸਿਰ ਨਵਾ ਕੇ ਸਾਈਆਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਐ ਸਿੱਖੋ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਮਰਨੀ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਾ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਬਿਨਾਂ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਏ। ਦਰਸੋ ਬਰਪੁਰ ਦਰ ਆਦ ਪੁਨ ਖਾਵੋ ਪੀਵੋ ਸਾਲਾਦ। ਪੀਰ ਭੀਖ ਮਿਸ਼ਾ ਨੇ ਇੱਕੋ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਪਰਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਜਿਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੂੰਗੀ ਤੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਿਹਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਪੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਇਬਾਦਤ ਸੱਚੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਆਪੇ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਉਸ ਸੈਂਕੜੇ ਚੱਲ ਕਰ ਆਏ ਜਨਮ ਜਾਨ ਮਨ ਹਮ ਹਰ ਖਾਏ। ਜੇ ਉਹ ਸੈਂਕੜੇ ਕੋਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਮਿਲਣ ਵੀ ਫਿਰ ਭੱਜਿਆ ਹੀ ਆਊ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪੀਰ ਭੀਖ ਮਿਸ਼ਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਦੇਨ ਦੇਨ ਕੋ ਆਪਣਾ ਕਾਜ ਦਰਸ਼ਨ ਏਕ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ। ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਗੱਲਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਲਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਆਵੇ। ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਉੱਠ ਜੋ ਭੁੱਖ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਪਿਆਸ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਮ ਫਕੀਰ ਦਰਵੇਸ਼ ਹਮੇਸ਼ ਜਗ ਕਲੇਸ਼ ਚੈ ਹਤਨ ਅਸ਼ੇਸ਼। ਐਨੇ ਨੂੰ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਫਕੀਰ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਮੰਨ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਤੇ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਫਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭੁੱਖ ਪਿਆਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਅਟਾਲਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਪਿੰਜਰ ਹੋ ਜੇ, ਇੱਥੋਂ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਮ ਜਾਨੋ ਤਿਮ ਦਰਸ ਕਰਾਵੋ ਕਹਿਓ ਮਾਨ ਹਮਕੋ ਹਰ ਖਾਵੋ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਜੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੀਰ ਭੀਖ ਮਿਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਟਲ ਰਹੂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਣਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਨਾਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰੇ ਰਹੇ ਦਰਬਾਰ ਕਰਹਿ ਬੰਦਗੀ ਪਰਵਦਗਾਰ। ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੈ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਗੇ ਬੰਦਗੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੰਦਗੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪੇ ਆਜੂ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਮਨਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਰੌਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰ ਅੰਦਰੋਂ ਡੂੰਘਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਓਏ ਮੈਂ ਇਸ ਫਕੀਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀ ਸਮਝਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦਾ ਅੰਦਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਹਿਰਦਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਕੀਰ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਖੜੇ,
ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ, ਇਹ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੰਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੰਨੀ ਬੰਦਗੀ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹਮ ਫਕੀਰ ਸਭ ਸੰਕਟ ਸਹੈ, इसमें कोई ना अचरज है। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੰਕਟ ਝੱਲਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੋਂ ਪੀਰ ਜੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਓਏ ਸੰਕਟ ਝੱਲ ਕੇ ਤੇ ਫਕੀਰ ਬਣੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ, ਕਹਿਰਾਂ ਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਕਰ ਬਣੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਫਕਰ ਹੋ ਜੇ, ਫਕੀਰ ਹੋ ਜੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੁੱਖਾਂ ਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਚ ਰੋਂਦਾ ਹੱਸਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਮੋਹ ਚ ਫਸਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਦਾ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਸੜਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੋਕ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ, ਬਸ ਕੰਧ ਤੇ ਫੋਟੋ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਫੋਟੋ ਵੀ 5-7 ਸਾਲ ਹੀ ਆ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਈ, ਲਾ ਕੇ ਪਰਾਂ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਉੱਠਦੇ ਉੱਠਦੇ ਪ੍ਰੇਤ ਮੱਥੇ ਲੱਗਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਛੱਡੋ ਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਤੇ ਮੋਹ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਨਰਕ ਨੇ, ਨਰਕ। ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨਾਤਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁੜਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਲੈ ਲਿਓ, ਅਸੀਂ ਮਰਨੀ ਮਰ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ। ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਮਿੰਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਬਗਾਨਾ ਮਨਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮਨਾਇਆ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਲ ਆਏ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਜਰਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਲਵੋ। ਸਿੱਖ ਰਾਮ ਹੋਗੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਹੈ, ਨਾਹੀਂ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਹਮ ਦਰ ਪਰ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਝੁਕਾ ਰੱਖ ਲੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਮੰਨਣਗੇ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਫਿਰ ਐਸਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭੋ ਵੀ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਈਏ ਤੇ ਰਸਤਾ ਖਾਲੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਫਕਰ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਾਣਦਾ ਏ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਕਾਮਨਾ ਜਬੈ, ਖਾਨ ਪਾਨ ਕਰਿਐ ਮੁਕਤਬੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਕਰ ਕਾਹਦਾ? ਇੱਕ ਫਕੀਰ, ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖਾ ਸੌਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਦਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੋਂ ਦਿਲੋਂ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਫਕੀਰ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆ। ਇਹਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਇਹ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੁੱਖਾ ਪਿਆਸਾ ਬੈਠਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਦਈਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਪਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਭਰਿਆ ਆ। ਉਸ ਦਰਵੇਸ਼ ਵੱਲ ਵੇਖ ਵੇਖ ਮਨ ਡੋਲ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਜਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹਮਰੇ ਵਨ ਏਮ, ਜਿਹੇ ਦਰਸ਼ ਲਗ ਕੈ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹਵੇਲੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਗੈਰ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਦ ਕਰਦਾ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਉੱਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਜਾਣਗੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਵੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਹਿੱਲਣਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਡੋਲਣਾ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਉੱਠਣਾ, ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਪੈਣਾ। ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੋਚਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ 100 ਸਲਾਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, 100 ਵਾਰ ਬਟਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੇਵਕ ਜੁਤ ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੋਣ ਕਿਰਪਾਲ, ਪਰ ਕਿਉ ਸਾਹਸ ਅਚਲ ਵਿਸਾਲ। ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਤਾ ਪਿਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਜਾਣ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਰੱਬ ਰਤੀ ਰੂਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ ਨੰਗੇ ਪੈਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਛਾਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੀਰ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਪਾਲਕੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਈ ਜਾਣਾ ਕਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਘੜਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਰ ਜਾਪ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਵੀ ਉਹੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਣ ਆਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਅੰਬਾਲੇ ਕੋਲ ਲਖਨੌਰ ਸਾਹਿਬ ਪੀਰ ਭੀਖਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਤੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਇੱਥੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ। ਪਾਲਕੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਭੱਜ ਕੇ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗ ਪਏ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ। ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਧੂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਮਰਜ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਜ ਉਹ ਤਰਸਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਧਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਖਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮਜਬੂਰ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਮਾਤ ਨਾਨਕੀ ਕੇ ਟਿਗ ਆਏ, हाथ जोड़ सब गाथ जनाए। माता नानकी जी ने आखिरकार सिखां दे नाल एक जुगत बनाई। कहंदे गुजर कौर जी कहंदे मेरा पुत गेट तो बाहर नहीं जाना चाहिए, वो नहीं चाहेगा। कहंदी कोई इहो जिहा हीला लभो भी फकीर अंदर आके दर्शन कर ले ते नाल कोई ना होवे मुरीदां दे समेत उन्हां नूं दीदार करा दिओ। अठ फकीर ने करियो बडेरे, उठा नहीं फिर दर्शन हेरे। गुरु घर के जेड़े जथेदार सी मसंद सी उन्हां दी यही विचार कीती माता जी ये गल ठीक है, आपां अपने विहड़े च दर्शन करा दिंदे आ पर करावांगे कल्ले फकीर नूं। हुण फकीर दा ये भी नाल ख्याल आ भी जेड़े मेरे नाल चल के आए खतरा मुल लैके दर्शन वो भी करनगे। आखो सतनाम, मुरीदां ने भी ते दीदार करने ने ना, वो अपने फैसले दे बिल्कुल अटल ने। खरी सच्चाई है वो डोलण वाले नहीं। करहो आपने हृदय विचारी, तारा जिमदिड साहस धारी। अज ये विचार होई भी सवेर हुंदियां पलगा ला के वेड़े च दर्शन करवा देंदे पता चले भी नाले माता जी खुश रहणगे, सतगुरां दा वचन भी रहेगा। परदेसी नूं दरवाजे तो बाहर दर्शन नहीं करवाउणे। सिखां ने विचार कढ लई, मर्द ने ये तां नहीं किहा भी परदेसी नूं घर दे विच दर्शन नहीं कराउणे। नाले गुरु दा हुक्म वड्डा, नाले फकीर दी मन्नी जाऊ, नाले परिवार खुश रहू। आखो सतनाम। इहनूं कहंदे संगत। जदों संगत फैसला करे ते फिर दुनिया भी वेखदी है। संगत के फैसले ऐसे ही होंदे ने जिन्हां नूं रब भी नहीं टाल सकदा, किसी का परिवार भी नहीं मोड़ सकदा, संगत सिख भी नहीं मोड़ सकदे। संगतां ने बता पास कीता माता जी सवेर हुंदियां महापुरखां नूं बड़े प्यार दे नाल अदब दे नाल इस दरवाजे तो अंदर ले आवांगे, इत्थे दीदार करा दांगे। ताकत छुदत जग को न छुए, दर पर बैठे रात बितिए। क्योंकि एक भगती वाला दरवाजे पे बैठा होवे ये चंगा नहीं लगता, वो भी भुखा प्यासा। हुण विचार होई अज दी रात कटनी बड़ी औखी है, साधुआं वास्ते ते फर्क कोई नहीं, ते इबादत कर रहे ने, बंदगी च जुड़े होए ने, याद कर रहे ने गोबिंद राय जी दीदार कदों होणगे। ऐ गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह तेरी दीद कदों होएगी, ये अखियां तरसदियां ने। कहंदे रात वेले फैसला कीता गया सवेर हुंदियां इत्थे दर्शन करावांगे, फकीर नूं बुला लांगे अंदर। कहंदे मुरीद नहीं आउण देणे। मामा किरपाल चंद कहंदी जी ओ जेड़े नाल भुखे बैठे ने उन्हां दी भुख दा कोई मतलब नहीं। तुसीं एक नूं दर्शन करा दोगे, दो दियां आंदरां तरसणगीਆਂ, उन्हां नूं भी दीदार नाल कराओ। आप जुग जाम दिवस बित गयू, तऊ अशोभ सतीरज पयू। अज दी रात बतीत कीती, अमृत वेले दा समा होया। माता नानकी जी ने मामा किरपाल चंद दे सिखां नूं हुक्म कीता कि वेड़ा स्वच्छ कर दिओ सारा। अज फकीर नहीं जानदा भी हठ नूं साडी जिद नूं बस फल लगण वाला। आखो सतनाम। वो फल भी कैसा लग्या? अज तक तुसीं यही सुनिया ना भी पीर भीखम शाह गोबिंद राय नूं परखड़ आया, दो बर्तन लेके सुनते सी ना जी, यही सुनिया सारे। पर असली गल सुनियो अगे की ने किहनूं परखे, ये भी वेख लिओ। क्योंकि बड़ियां गल्लां ऐसियां हुंदियां, इतिहास सुनिया तो पता लगदा है। साखियां दा की है, पढ़ के लोग एक दूजे नूं सुणाई जांदे, कैसतां सुन के उदों फिर इतिहास मरोड़िया जांदा। उदों मन घड़त गल्लां बहुतियां हुंदियां ने। हुण पीर भीखम शाह परखण नहीं सी आए, क्योंकि परखण वाला भी अंदरे बैठा। आखो सतनाम। जदों रब अपने प्यारिਆਂ ਨੂੰ परखदा ते ਉਹਦੇ प्यारे भी कई बार परख लैंदे, कोई फर्क नहीं हुंदा। हुण सवेर वेला होया, तैयारियां कीतियां, पानी छड़किया, सोने गलीचे कलीन बिछाए गए, सोना पलंगा ला दिता। सहत स्नेह बाकुख कहे,
दर्शन सतगुर की चाहे। ਹੁਣ ਅਜੇ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ 5 ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ 5 ਦਾ। ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ, ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਪੀਰ ਜੀ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅੰਦਰ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਵੱਡਾ ਪਲੰਘਾ ਲਾਇਆ, ਸੁਰਾਣੇ ਲੋਦੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੇ ਬੈਠਣਗੇ ਤੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਹੋਣਗੇ ਗੋਦ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ, ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪੀਰ ਜੀ ਦੂਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ, ਦੂਰੋਂ ਫੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਗੇ 5-7 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਬਸ ਹੁਣ ਧੰਨਵਾਦ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਐਸਾ ਹੱਥ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕੱਲ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ